کون جو ہے وہ فنڈ ریلیز کرے گا؟ آپ لوگ اپنی ادارہ سیاست اپنی جو ہے جگہ پہ رکھیں، لیکن پھر ان کا بھی سوچیں، کیونکہ 2017 سے ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز جو ہے وہ ریپلیس کر کے فارغ ہوئے تو ان کو ابھی تک کسی کو جاب نہیں ملی. یہ سارے جو ہے یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ جو ہے اپنی فیملی کو کس طرح سپورٹ کریں گے؟ تو خدا را ہم آج پھر بھی میڈیا کی وساطت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، سارے جتنے بھی ہمارے پولیٹیشین ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. خدا کرے کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ میڈیکل کالج بن جائے، خدا کرے کہ ہر کسی کا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے، لیکن پھر ان کے جو باقی مستقبل ہے تو ان کا بھی سوچا جائے نا. کیونکہ ابھی یہ سارے جو ٹریننگ میڈیکل آفیسرز ہیں تو یہ روڈوں پہ نکلے ہوئے، تو ان کا کیا گناہ ہے؟ یا تو اس طرح کر لیں کہ جتنے بھی اپنے میڈیکل کالجز بنائے ان کو بند کر دیں، یا پھر ان کا جو ہے ان کا حق دیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جونیئرز آپ سب ہوں گے، اگر میں یہ سمجھوں کہ ینگ ڈاکٹرز ہیں، آپ کی جو سینئرز ڈاکٹرز ہیں جو اس وقت اچھی پوزیشن پہ ہیں، اور وہ ڈاکٹر جو ہیں وداؤٹ پے جو ہے ڈیوٹی کرتے ہیں ڈیوٹی نہیں کرتے، پھر تنخواہیں لے رہے ہیں، ملک سے باہر ہیں، ان کا بھی آپ کا مطلب ہے کہ ساتھ ہے کہ نہیں؟ وہ بھی آپ کی سرپرستی یا حمایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس چیز کے آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ الگ الگ ڈویژن آپ الگ الگ کام کر رہے ہیں؟ ہم الگ الگ کام نہیں کر رہے. ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن جو ہے وہ پورے خیبر پختونخوا کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، جس طرح بلکہ سارے پاکستان کی، اگر پنجاب جو ہے، بلوچستان، سندھ، آزاد کشمیر، سب کے ساتھ ہمارا کوآرڈینیشن ہوتا ہے. سب جو ہے ہم ایک پیج پہ ہوتے ہیں، جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو باقاعدہ ڈسکس کرتے ہیں، اور باقاعدہ سارے پاکستان جو ہے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی سینئر جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ عمر کا تقاضا ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس عمر میں ہم جو کنسلٹنٹ ہیں اس کو تو ہم روڈوں پہ نہیں نکال سکتے. اس کے لیے تو ہم جو یہ ینگ بلڈ ہے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن باقی تو جتنے بھی ہمارے جو سینئر ہیں ان سب کی ہمیں سپورٹ حاصل ہوتی ہے. آپ نے ایک بات کی کہ ڈاکٹر زیادہ ہو رہے ہیں. میں آپ کو WHO کا اسٹینڈرڈ بتاؤں جو پر اسپیشلسٹ کتنے پیشنٹس وہ دیکھتے ہیں. آل اوور دا ورلڈ وہ 1000 تک پیشنٹ، 1,10,000 تک پیشنٹس ہوتے ہیں. ہمارے کے میں اس وقت تک جو ضرورت ہے ڈاکٹرس کی پر آبادی کے وہ 42,000 تک. ایون پشاور سٹی میں ہمارا 1400 تک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی کمی ہے ابھی پر آبادی کے لحاظ سے. پشاور پورے کے میں پر آبادی جو اسپیشلسٹ ہے 6,000. یہ جو شمار ہوا تھا یہ 2021 کی میں اسٹیٹس بتا رہا ہوں، 6,000 پیشنٹس کے آبادی کے لیے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا. ابھی وہ آبادی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی نسبت وہ زیادہ ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ 2019 کے بعد ایک بھی جاب ڈاکٹرس کے لیے اناؤنس نہیں ہوا. جو لوگ اسپیشلسٹ کرتے اسپیشلائزیشن تو وہ لوگ کرتے، اس کے بعد اگر اس کا کلینک ڈیولپ نہ ہو تو وہ باہر چلے جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں تقریباً 2014 سے لے کر اب تک 33,000 ڈاکٹر یہ چلے گئے پاکستان سے. ایک روڈ ہر جنوری یہاں سے CPSP کے تھرو بھی لوگ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹرس کے لیے مواقع ہیں جابس کے. کسی کو جاب کی سیکیورٹی نہیں ہے. لوگ MBBS کر لیتے، 24 سال وہ MBBS کرتے، خواری کرتے، پاس ہو جاتے، پھر ادھر آ کے پارٹ 1 پاس کرتے. پارٹ 1 وہ لوگ 2-3 اٹیمپٹ میں پاس کرتے، پھر اس کے بعد PGMI کا انڈکشن ٹیسٹ آتا ہے، وہ لوگ تو وہ پاس کرتے، پیسے دے دیتے. لیکن ان میں بات اس تک یہاں تک آ جاتی ہے کہ حکومت وقت وہ ایک ایکسکیوز پیش کرتے کہ ہمارے ساتھ بجٹ ہی نہیں. اگر بجٹ ہی نہیں ہے تو باقی بجٹ ہیلتھ ایسی چیز ہے جو یہ پریارٹی بیس پہ ہونی چاہیے. بجٹ نہیں ہے تو باقی چیزوں کے لیے تو بجٹ ہے. یہ 300 ملین یہ جو کل اپروو یہ کہاں سے ایکسکیوز کیا پیش کیا کہ انہوں نے تو ڈیولپمنٹ دیکھے نا، وہ بجٹ ہے انہوں نے گورنمنٹ نے کوئی آپ کو فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کوئی ایکسکیوز کو کچھ ریزن تو پیش کیا ہوگا نا آپ کو. ریزن ان کے پاس صرف یہی ہے کہ بجٹ نہیں. ان کے پاس یہ اس کی بالکل ریزن نہیں ہے کہ ہم سے بات کرے، آ جائے ہم سے بات کرے، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہمیں تو بلا لے، میٹنگ پہ بلا لے، پھر ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ یا تو زیادہ 2 دن کا ٹائم دیے. اس میں تو کل سے 2 دن گورنمنٹ جو ہے دیکھیں فلاپ ہے، ڈیوٹی نہیں ہوگی، چھٹی ہوگی.
डॉक्टर साहब ने तो 2 दिन का इतना बड़ा शॉर्ट टाइम दे दिया है। 2 वर्किंग डे का मंडे और ट्यूसडे तक 2 वर्किंग डे का दिया है। हमारे साथ बैठे हम बात करेंगे। अगर आप लोगों को डॉक्टर ज़्यादा लग रहे हैं KBK में, मैं आपको ये हिसाब बता दूं, ये जो लेब टूअर्स है इस आपको मैं HMC KTH LRH में 38 तक स्पेशल ये जो जनरल सर्जरी और स्पेशलिटी की सिर्फ से ये empty है। मतलब उधर डॉक्टर्स जा सकते हैं और डॉक्टर्स ये लोग नहीं ले रहे उधर। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि फंड नहीं और उधर जरूरत। और भी इसमें जो बात आती है, देखें मैं तो डॉक्टरों को बड़े सीनियर आपके डॉक्टर हैं जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन डॉक्टर जब आप जो है अपनी सारी मराद और ये सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं तो हर डॉक्टर जो है ये कोशिश करता है कि जी मैं ड्यूटी जो है बहुत कम से कम टाइम पे दूँ, अच्छे हॉस्पिटल में मेरी ट्रांसफ़र हो। सॉरी मेरी बात सुन ले पूरी। और मैंने देहातों में BHU में RH में मैंने किसी जगह में नहीं जाना, मैंने यहाँ ही ड्यूटी करनी होती है। वो फिर आपकी अपनी लाजमी बात है, ट्रेड यूनियन यहाँ पे आ जाती है, डॉक्टर आ जाते हैं, तो वो डॉक्टर की जो है छुरी तेज़ होती है, फिर वो आवाम पे फिरती है, गवर्नमेंट वहाँ मजबूर होती है। सर इस तरह है कि अच्छे और बुरे लोग हर पेशे में होते हैं, इसमें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता कि मेरे 100% डॉक्टर जो हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि इंसान 100% करेक्ट हो ही नहीं सकता। इसी तरह मीडिया में भी, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग हैं, लेकिन YDA ने कभी भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं किया जो या ड्यूटी ना करें या पेरिफेरी में ना जाना चाहें। मैं आपको अब यहाँ पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम बैठे हुए हैं, मैं आपको अपने फ्रंट लाइन वॉरियर जो हमारे YDA के सुप्रीम काउंसिल पे बैठे हुए 50 नाम में से बता सकता हूँ जो केस क्वालिफाइड पार्टा एरिया में अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे कई हमने खुद भी डिमांड किया हुआ है कि जो डॉक्टर ड्यूटी नहीं करता बिल्कुल उसको हटाना चाहिए, उसका काम ही नहीं है। इसी तरह बायोमेट्रिक अटेंडेंस हम उसको भी वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो भी अच्छे काम है डिपार्टमेंट के लिए करना चाहे हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ ये जो मैं लास्ट क्वेश्चन करूँगा, मैं ही क्वेश्चन करूँ, कोई दूसरा साथी है ही नहीं है। वो एक जनरली सी क्वेश्चन है मेरा कि जो डॉक्टर जो है जितने भी डॉक्टर MBBS कर लेते हैं LNC में, उसमें मर्दों की तादाद बड़ी ज़्यादा होती है, ख़वातीन जो है डिग्री लेने तक जो है महदूद होती है। ये आप इनको इस चीज़ के लिए अवेयरनेस क्यों नहीं पैदा करते? आप सियासत में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, हड़ताल करने के लिए, तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, ताले लगाने के लिए, ये करने के लिए, वो इन ख़वातीन को जो है आप क्यों नहीं देखिए? ख़वातीन की भी पाकिस्तान में ज़रूरत है। अब ऐसी जगहों में अब जिस जगह पे ये शिकायत आती है कि जी मर्द डॉक्टर है, यहाँ पे खातून होनी चाहिए, ये ख़वातीन जो है, मैं आपसे मेरा स्पेशली ये सवाल है कि ख़वातीन डिग्री लेके हमारी माशरे की सिर्फ इन्होंने ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर कबीर ने एक किया था मरहूम ने, तो वो मैं आपको फिर बाद में अकेले में करूँ डॉक्टर कबीर ने क्या कहा था, वो जिंदा था, मैं डॉक्टर कबीर को जानता हूँ, उनके भाई को, उनकी फैमिली को। तो ये एक मुझे इस सूबे में क्यों ऐसे ये कमी महसूस होती है ख़वातीन डॉक्टर्स की? बेशतर हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में सारे मर्द बड़े हुए हैं, ख़वातीन जो स्पेशलाइजेशन जितनी भी कर लेती हैं उसमें बहुत कम होती हैं, बहुत ख़वातीन कम होती हैं। सर असल में बात ये तो हम रोना रो रहे हैं ना कि अब ये हमारी जो बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये जब टेस्ट पास करके आई थी तो इनके बैक ऑफ द माइंड में था कि मैं जाऊँगी, मैं अच्छे वार्ड में काम करूँगी, पेशेंट को मैं ट्रीट करूँगी। लेकिन इन्होंने क्या देखा पहले दिन पे? इन्होंने रोड देखा, PGMI से लेकर फेज 3 तक इन्होंने रोड देखा, इन्होंने आवाज़ मारी कि मुझे अपना हक दिया गया। जब पहले दिन से ही इनको इस टार्चर से गुजारना पड़ेगा तो क्या उनका मुस्तकबिल क्या होगा? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। 2017 से लेकर अब ये 2023 हो रहा है, एक भी डॉक्टर अपॉइंट नहीं हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हमारे अपने स्लॉट्स थे। जिस तरह आपने बात किया कोई पोस्ट हो जाता है, कोई रिटायर्ड हो जाता है, क्या ये पीछे 8 सालों में कोई भी डॉक्टर रिटायर्ड नहीं हुआ, कोई भी पोस्ट नहीं हुआ? जब स्लॉट्स ही नहीं आएंगे, गवर्नमेंट के जॉब ही नहीं होंगे, तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे? तो ये सिस्टम को ठीक करना है, और इसमें हमेशा की तरह हम मीडिया से भी दरख्वास्त करते हैं कि आप भी हमारा हाथ बने। इसमें मीडिया हाथ तो क्या हार भी बन चुका है, लेकिन आप डॉक्टर जो हैं बड़ी जल्दी रंग बदलते हैं। नहीं, ये मत कहें, बड़ी जल्दी रंग बदलते हैं। जितने मुझे बैठे पुराना तो इतने रंग बड़ी